सरस्वती नमस्तेस्तु वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहनमारूढे विद्यादानं कुरुष्व मे येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. Okay, so we have to இது தத்தித விருத்தியிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும். இப்போ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப் என்னென்ன பார்த்தோங்கிறத இந்த இண்டெக்ஸ்ல பார்த்துடுறேன். ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நாளா பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ஒரு 30 கிளாஸ் 35 கிளாஸ் ஆயிடுது. ஸோ சப்த பிரகரணம் கேவல சப்தாக, தென் வி லுக்ட் அட் சம்யுக்த சப்தாக. இந்த சம்யுக்த சப்தாகால சமாச விருத்தி, சமாச விருத்தியில நித்திய சமாசா அனித்திய சமாசா, then சாமான்ய சமாசா விசேஷ சமாசா. இன் சாமான்ய சமாச we saw அவ்யயீபாவ தத்புருஷம் துவந்துவம் பகுபிரீஹி. அதுக்கப்புறம் ஏகசேஷ விருத்தி, அதாவது இந்த விருத்தி எல்லாம் என்னன்னா தீஸ் ஆர் சம்யுக்த சப்தாகனுடைய ஹவு, எப்படி உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு சப்தங்கள் சேரும், சப்தங்கள் சேரும் பொழுது what is the manner in which the two words can join. One is samasa vritti, the other is ekasesha vritti, third is taddhita vritti, fourth is krit vritti, fifth is sanadhyanta dhatu vritti. So we have finished samasa vritti and ekasesha vritti. Now we have to move on to taddhita vritti. तद्धितं गर्द सुबंत शब्देभ्यः अपत्यादि अर्थ विशेषेषु प्रत्ययाः विहिताः ते एव तद्धित प्रत्ययाः इत्युच्यन्ते. तद्धितान्तानां सुबन्तानां वृत्तिः एव तद्धित वृत्तिः. So subanta shabdebhyah, after subanta shabda, that is you have nouns and behind that you put further pratyayas to make another subantam in certain meanings. So apatyadi artha vishesheshu pratyayaha vihitaha, there are certain pratyayas which have been declared by Panini that these pratyayas have to be put behind subanta to in this meaning, in that particular meaning. Apatyadi arthana, apatyarthana children. So தசரதஸ்ய அபத்தியம் தாசரதிஹி இது. சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அர்த்தத்துல போட வேண்டிய பிரத்யங்கள்ல வந்து பாணினி சொல்லியிருக்கார். தே ஏவ தத்தித பிரத்யாக இது உச்சியந்தே, தீஸ் ஆர் கால்ட் as தத்தித பிரத்யஸ். தத்திதாந்தானாம் சுபந்தானாம் விருத்திஹி, விருத்தி இத்துக்தே அந்த இது இருக்கு இல்லையா, நிர்வச்சனம் பண்ணி நம்ம எப்படி the process with which we come to that the resultant தத்தித பதம், அதுக்கு தத்தித விருத்தின்னு பேரு. அத்திர இயம் வியுத்பத்திஹி, இயம் வியுத்பத்திஹிங்கர்ச்சே வாட் டஸ் தத்தித மீன், what is the vyutpatti, what is the etymological derivation of the word taddhita. Tesham subantanam hitaha artha vishesha vivarane anukulaha pratyayaha taddhitaha iti vyavahriyante. So tat hita, அது தத்தித அப்படின்னு மாறி இருக்கு. சோ இந்த ஜலாம் ஜஷோ இல்ல ஜலாம் ஜஷ் ஜஷியோ ஏதோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்னொரு ஒரு சூத்திரம் ஒண்ணு இருக்கு. அந்த ஹகாரம் வந்து இட் வில் டேக் ஆன் த ஃபோர்த் மகாபிராண லெட்டர் ஆஃப் த preceding consonant இல்லையா, preceding வியஞ்சனம், அது வந்து இங்க சொல்லிட்டு வர்றார். சோ தேஷாம் சுபந்தானாம், தத்து ஹிதம்ங்கிறத பிரிக்கும் பொழுது தேஷாம் ஹிதாக தத்திதாக, தேஷாம்ங்கிறச்சு என்ன, சுபந்தானாம் hitaha, hitaha anukulaha, that which is appropriate to be added to subanta. In which way are they anukula, in which way are they hitam, beneficial அப்படின்னா artha vishesha vivarane, in order to explain vivaranam, in order to explain or expand in that particular sense. If we want to keep on expanding one base subantam in one particular sense, and we want to keep on expanding it to make its derivatives constantly, then it is called taddhita. Evamcha subantanam apatyadi artha vishesha abhidhayitvam tattad anukula tattad taddhita pratyayaihi eva bhavati iti iyam taddhita vrittihi ityuchyate. So evam subantanam, சுபந்தங்களுக்கு, அதாவது அந்த நவுன் பதங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த பதங்களுக்கு அபத்தியம் முதலிய அர்த்த விசேஷங்களை தெரிவிக்கும்படியாக இந்த பிரத்யங்களினால்தான் ஆகுது. அந்த அந்த சுபந்தங்கள் இந்த அர்த்தத்தை தெரிவிக்கணும்னா அது எதனால தெரிவிக்கிறது அப்படின்னா, அதுக்கு வந்து உகந்ததாக இருக்கக்கூடிய பிரத்யங்களை வைத்துதான் இந்த மாதிரி அர்த்தத்தை தெரிவிக்கும் ஒரு ஒரு தன்மை அந்த பதங்களுக்கு வருகின்றன.
एवं सुबन्तानाम् अपत्यादि अर्थविशेष अभिधायित्वं यदि सुबन्तस्य अपत्यादि अर्थविशेषं अर्थविशेषस्य कथनसामर्थ्यम् आवश्यकं तर्हि तत् अनुकूल तद्धित प्रत्ययैः एव तत् सामर्थ्यं भवति सुबन्तानां सो तद्धित प्रत्ययः प्रथमं तत्र दातव्यं तदनन्तरं सुबन्तः तस्मिन् अर्थे उपयोक्तुं शक्यते क्लियर सो इयं तद्धित वृत्तिः इत्युच्यते क्या का अपत्यार्थः इप्पो the next is just continuously he is going to give meanings and give the derivatives as usual we don't have the sutram in Sarala Vyakaranam book we just go by the meanings and the transformations of the words idla vandu taddhitam vandu is something that is very difficult for people to master adha namba purinjikanum ஏன்னா there are pratyayas there are meanings இது இந்த ஹனிகோம்ப் மாதிரி ஒரு ஒரு அமைப்பு ஹனிகோம்புனா எப்படி நடுவுல ஒரு ஒரு அர்த்தத்தை வச்சுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அது அந்த அர்த்தத்துல எனக்கு 6 பிரத்யங்கள் இருக்கலாம் 10 பிரத்யங்கள் கூட இருக்கலாம் அந்த ஒவ்வொரு பிரத்யத்தை சுத்தியும் பல அர்த்தங்கள் இருக்கும் ஒரே அர்த்தம் ஒரே பிரத்யம் பல அர்த்தங்கள்ல வரலாம் ஒரே அர்த்தத்திற்கு பல பிரத்யங்கள் இருக்கலாம் so that is why this is a very difficult vritti to master even for great grammarians they have to keep referring back to the sutras to understand this so one pratyaya can be applied in several meanings one meaning can have several pratyayas associated with it okay that is why it is a tough one இப்போ நமக்கு in Sarala Vyakaranam the way he has given it is he takes only artha he does not give pratyayas because we are not going by Panini and the rules and the pratyaya vivaranam dyutpatti adalla namba paakala inga all we are going to look at is asmin arthe ayam shabdaha kidrishaha parinamitaha that's all parinataha how has this word transformed in this particular meaning avladhaan namakku vandu it is a very superficial understanding superficial look at tadhita idu paathomna idu vandu by rote you will understand that ipdha agum apdha agum nu with several examples ஒரு intuitive சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நமக்கு மைண்ட்ல போய் உட்கார்ந்துரும் later when you study that section you will understand just for reference I have put the sutram and the sutra number எல்லாத்துக்கும் போடல சிலதுக்கு போட்டிருக்கேன் சும்மா பார்த்துன்னு வந்துருவோம் so இப்போ we know certain words that we have already seen இது வந்து எப்படின்னா பிருகுஹு பார்கவஹா பகுவச்சனத்துல பிருகவஹான்னு வருது ஏன் என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ்னு சொல்றேன் so பிருகோஹோ அபத்யம் புமான் பார்கவஹா that will be your vyutpatti that will be the vigraha vakyam for this when you do the taddhita vritti tasya apatyam apatyarthe பிருகுஹுங்கிறது பார்கவஹான்னு மாறுறது பிருகுங்கிறது மகரிஷி சஹா ஏவ பூர்வஜஹ அத்ர சோ பிருகுஹு பூர்வஜஹ தஸ்ய அபத்யம் புமானுங்கர்ச்சே பார்கவஹ but when you decline the shabda bhargava when I want to say apatyam pumamsaha apatyani pumamsaha there are so many of his descendants who have assembled here அப்படிங்கர்ச்சே I can't say bhargavaha அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது bhargavaha bhargavau bhrigavaha because it is an apatyartha pratyam போட்டு வந்திருக்க ஒரு பதம்ங்கிறதுனால since this is a taddhita padam the declension will be very different for this the way the shabdas are will be very different so that is the bahuvachanam alone will take the purvaja padam so bhriguhu bhrigu bhrigavaha சொல்றோம் இல்லையா உகாராந்த பதம் மாதிரி அதேதான் will follow for everything else here so bhriguhu ekavachane bhargavaha kintu bahuvachane it will go to the purvaja word and come there இப்ப பரதஹ சத்ருக்னஹ ராமஹ லக்ஷ்மணஹ 4 பேரும் நிக்கறா ஓகே ரகோஹோ apatyani pumamsaha these are all the children male offspring apatyam nale it is in napunsakalingam and it just indicates an offspring avladha whether it is a male or a female child is not indicated by the word apatyam
When I say apatyam puman, then it means a male offspring. If I say apatyani pumamsaha, all the male offsprings are standing there. Seriya? Ramaha Raghavaha, Lakshmanaha api Raghavaha, Bharataha api Raghavaha, Shatrughnaha api Raghavaha. Okay. Now, ete Raghavaha sollakudadu. Raghavaha nu sollணும். புரியுதா? So, Raghuhu is the Purvajaha here. Raghavaha, Raghoho apatyam puman iti Raghavaha. Kintu bahuvachane Raghavaha iti Purvajasya eva tatra bahuvachanam swikriyate. இதுக்கெல்லாம் கண்டிஷனிங் சூத்திரம் அவர் போட்டிருப்பார் பாணினியை படிக்கிறச்சே. ஸோ அதே ட்ரெண்ட்ல குத்சஹா இதெல்லாம் ரிஷி இல்லைன்னா ராஜா, ஐதர் ஆஃப் தோஸ். ஸோ குத்சஹா குத்சஸ்ய அபத்தியம் பூர்வ கௌத்சவ் பிரபேதே வரதந்து சிஷ்யா அப்படின்னு வரும். ரகு சரித்திரத்துல இன் ரகுவம்சா ஐ திங்க் இந்த 5th சர்கான்னு நினைக்கிறேன், 4th or 5th ஏதோ அந்த மாதிரி ஒரு சர்கால, where Raghu goes and fights with Kubera and gets dakshina for this shishya who is Kautsaha. Kautsaha iti chet kutsasya apatyam puman Kautsaha varatantoho shishyaha. Varatantuhu iti tasya guroho nama, tasya shishyaha Kautsaha. Kautsav prapede varatantu shishyaha iti Raghuvamshe vartate. So Kautsaha, Kautso, Kutsaha அப்படின் பகுவச்சனத்துல வரணும். Because it will take the பகுவச்சனம் of the Purvaja here. Angiraha, Angirasaha, Angirahaங்கிறது சந்திரமாஹ மாதிரி சகாராந்த பதம். So Angiraha, Angirasau, Angirasaha. So you see that the பகுவச்சனம் is in Angirasaha. ஆனா Angiraha, Angirasaha அபத்யம் புமான் Angirasaha. So this is ஆங்கிரசகா தான் வரணும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, ஆங்கிரசகா ப்ரஹஸ்பதி. So son of Angiraha, Angirasaha Brihaspati. Gautamaha is the Purvajaha. Gautamasya apatyam puman Gautamaha. Tatra bahuvachanam tu Gautamaha ityeva bhavati na tu Gautamaha. Agastihi is the Purvajaha, who is the same as Agastyaha or Agastihi. So Agastyaha, Agastehe apatyam puman Agastyaha, Agastayahan onduradu in bahuvachanam Agastihi, Agastihi, Agastyo, Agastayaha, Harihi, Hari, Harayaha. Sorry, Agastihi, Agasti, Agastayaha. அப்படி வருது. குண்டினஹா, கௌண்டின்யஹா, கௌண்டின்ய கோத்திரம் சொல்றோம் இல்லையா, அதே குண்டினஸ்ய அபத்தியம் புமான் கௌண்டின்யஹா குண்டினாஹா இது பகுவச்சனே. அர்ஜுனஹா, அர்ஜுனிஹி, அர்ஜுனாஹா. யுதிஷ்டிரஸ்ய அபத்தியம் புமான் யௌதிஷ்டிரிஹி. யுதிஷ்டிராக தான் வரப்போறது பகுவச்சனத்துல. யௌதிஷ்டிரிஹி வந்தா it will be an ikaranta shabda here. Arjunihi is an ikaranta shabda here. But then the plural will be Arjunaha in akaranta. அவ்வளவுதான். ஔடுலோமா, actually uduloma, udulomanau, udulomanaha, this is an akaranta padam. But udulomanaha, udulomnaha apatyam puman audulomihi அப்படின்னுட்டு மாறிடுறது. But then the bahuvachanam following the, if it follows the earlier rules, it should be udulomanaha. இல்லையா? நகாராந்த பதம்ங்கிறச்சு இப்ப ராஜா ராஜானோ ராஜானஹான்னு வரணும். இந்த இடத்துல உடுலோமானஹான்னு வந்திருக்கணும். பட் விசேஷ விதினா அത്ര it just follows an அகாராந்த பதம் of உடுலோமாஹ. இதெல்லாம் அந்தந்த சப்தங்கள் அதுக்கு ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கு. தட் இஸ் வை இட் இஸ் a difficult sectionங்கிறேன். ஓகே, இந்த தமிழ்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, ஆனைக்கு அறம்னா குதிரைக்கு குர்ரம்னு. அந்த மாதிரி நடக்காதீங்க. we cannot follow the same பேட்டர்ன் ரெகக்னிஷன் வச்சுட்டு நம்ம பண்ணுவோமே அப்படின்னா ஏதோ ஓரளவுக்கு தான் முடியும். யூ கான்ட் டூ பேட்டர்ன் ரெகக்னிஷன் ஃபார் எவ்ரிதிங் ஹியர். அதுதான். ஓகே. ஏவம் தேசவாச்சகேபியः தத் ராஜவாச்சகாः தத் அபத்யார்த்தகாः நிஷ்பத்யन्ते தேசவாச்சக சப்தாः நித்ய பகுவச்சனாந்தாः. Again, in the same pattern, you follow the same pattern of general apatyartham. Here in this, you found both Raja and Rishis were mentioned in this first section. The same manner, you have Deshavachakaha, Rajavachakaha, and their descendants. So there is a Desham, there is a name for the Desha, which should be in Nitya Bahuvachanam, because the Desha refers to a conglomeration of area
houses, people, everything. So it is a nitya bahuvachanam, bahuvachananta shabda. தேசகாங்கிறச்சே அங்காஹா அப்படிதான் எடுத்துக்கணும். அங்க தேசம்னா அங்கஹா தேசகான்னு சொல்லக்கூடாது. அங்கஹான்னா ராஜா அந்த இடத்துல. சோ அங்காஹா இது தேசகா. அப்போ அதனுடைய ராஜா யாரு? அங்கஹ ராஜா அथवा அங்காஹ ஏவ ராஜானஹ. சோ அங்கராஜாங்கிறச்சே கர்ணஹா அங்கஹா. அப்போ அந்த அங்க ராஜா பல பேர் இருந்தார்னா பகுவச்சனே எதி ராஜானஹா இது வக்தவ்யம் தர்ஹி அங்காஹ அங்கஹ அங்கோ அங்காஹ அதே மாதிரி வந்துடுறது. நமக்கு அதுல ப்ராப்ளமே கிடையாது. பிகாஸ் ஏன் இதை மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு இந்த இடத்துலன்னா, we had a problem with the bahuvachanam there in the earlier section apatyartham. So to indicate that it is only in the apatyartha that you have the difference, but not in the rajartha. The rajartha follows the desha. Even the bahuvachanam of raja follows the desha. It doesn't change at all for raja, whereas it changes for the apatyam. I think இங்க ஆங்கஹான் அங்கஹா இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். So அங்காஹா, 1 minute, check பண்ணிடுறேன். ஆமா, I couldn't find this in Ashtadhyayi. So பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் we can refer that and check which is correct. ஏன்னா மத்ததுக்கெல்லாம் it is clearly there is an ஆதி விருத்தி here. வாங்கஹான்னு வந்துடுறது. So வங்காஹா வங்க தேசம், வங்கஹா ராஜா, வங்காஹா ராஜானஹா, வாங்கஹா அபத்தியம் புமான். So வங்கஸ்ய அபத்தியம் புமான். இங்கேந்து from the, it is a derivative from the king here. So ragoho apatyam puman raghavaha பார்த்தோம். அதே போல வங்கஸ்ய அபத்தியம் புமான் வாங்கஹா. When you go to the bahuvachanam, it should be vangaha, it should not be vangaha. There is a inge வந்து it should go back, the apatyam puman should go back to the original raja's derivative. It should not be like this. So kosalasya apatyam puman, kosalaha is the desha vishesha, raja is kosalaha. If we have many kings who belong to the kosala desam, then they are all kosalaha iti. kosalasya apatyam puman kausalyaha. கை இது இவரோட கை யாரு, கௌசல்யாவோட பிரதர் இருந்தான்னா கௌசல்யா. So if there are many brothers, then you call them as kosalaha. apatyani pumamsaha, then it is kosalaha. It goes back to the original raja derivative. The same simhaha, raja is simhaha, simhaha. Whereas when you go to the with ekavachanam, apatyam puman is simhaha and simhaha goes back to the original raja for bahuvachanam. kuravaha, kuruhu, kuru kuravaha raja. kaurabhyaha, இவன் இல்லையா துரியோதனாலாம் வந்து குரோஹோ அபத்தியம் புமான் கௌரவ்யா. அப்போ குரவஹான் தான் சேர்த்து சொல்றோம். 100 பேரையும் வந்து கௌரவர்கள்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த கௌரவர்கள் வந்து எப்படின்னா குரவஹான் தான் சொல்லணும் சம்ஸ்கிருதத்துல. we don't say it as கௌரவ்யாஹா இது நம்ம வதாமஹ. புருஹு புரவஹா மத்ஸ்யாஹா is the ராஜ்யம், and then matsyaha matsyaha raja. Whereas when you go to apatyartha, it takes on tadditam, so matsyaha, but bahuvachane it goes back to, reverts back to the original, which is matsyaha, not natu matsyaha iti nasti. puravaha, puruhu puravaha, paurabhyaha, or இந்த பூரவஹா வந்து இங்க வரணும். புரவஹா பூரவஹான்னு இந்த இடத்துல வரணும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ஆமா. So this is only in bahuvachanam. It can be either puravaha or puravaha. ஏன்னா பூருஹு புரவஹா அப்படி இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் வந்து ராஜா வாச்சகம் போடல இதுல, but there is chedihi அப்படிங்கிற இது இருக்கு, because it takes on a விசேஷ இது. He only gives us the apatyam puman.
he doesn't give us the Raja and Rajanaha for all of the rest of these. So Chedayahangartha Shishupalan. So Chaidyaha is the Apatyam Puman. Chedihi. So Chedehe Apatyam Puman Varda Inaman Terila. So Chaidyaha, but then it goes back to the original for Bahuvachanam in Apatyartha. So Chedayaha. Pandyaha. Is it because after Shishupala அதுக்கப்புறம் அவ ஒத்துமே இல்லைன்னு வம்சம் நசிச்சு போயிடுது அப்படி அர்த்தமா? இல்ல சைத்யகாங்கிறதே அவன்தான். பட் ராஜா வந்து அவனுக்கு முன்னாடி இருந்த அரசன் தான். சேதி ராஜான்னு உண்டே. சோ சேதிகி இங்க போட்டிருக்கலாம். ஆனா சரள வியாக்கரணம் புக்ல போடல. ஏன்னு தெரியல எனக்கு. அவர் ரிசர்ச் பண்ணலையோ என்னமோ. டிட்டோன் போடுறதுக்கு பதிலா அப்படி விட்டால. அப்படி லைன் போட்டிருக்காளோ என்னமோ தெரியல, இருக்கலாம். கலிங்காஹா அதே போட்டு வரணுமோ என்னமோ, டிட்டோக்காக இருக்கலாம். சோ பாண்டியாகான்னு வருது. இதுல ஒண்ணும் வித்தியாசமே உங்களுக்கு இல்ல ரொம்ப. ஏன்னா பாண்டியான்னு அது ஆல்ரெடி ஆதி விருத்தியில இருக்கிறதுனால இட் வில் ஜஸ்ட் பி லைக் தட். சோ தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் ஹியர் அபத்தியார்த்தே. பாண்டுன்னு பண்ணா ராஜா இருக்கலாம் இல்லையா? பத்தேல்னா இட்ஸ் சோ டிஃபரெண்ட். பாண்டவா இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் பாண்டியா. பாண்டியாங்கிறது நம்ம சவுத் ராஜா, அதனாலதான் பாண்டுங்கிறது போடல இந்த இடத்துல ராஜாவா. எல்லாம் அதே மாதிரி இருக்கிறதுனால போட்டிருக்கா அப்படி போல. பஞ்சாலாஹா இஸ் த தேசம். பஞ்சாலஹா இஸ் த கிங் அண்ட் பஞ்சாலாஹா வில் பி த ராஜானஹா. அதே பஞ்சாலஸ்ய அபத்தியம் புமான் பாஞ்சாலஹா பகுவச்சனத்துல பஞ்சாலாகான் தான் திருப்பியும் ஆதிவிருத்தி வராம பதம் எடுத்துக்கணும். அவ்வளவுதான். The same goes for Kalingaha, 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 Ambashtaha, Ambashtiyaha, Ambashtaha. திருப்பியும் தேச விசேஷத்துக்கே போயிடும் பகுவச்சனத்துல அபத்தியானி புமாம்சஹ. சௌவீராஹா, சௌவீர்யஹா, சௌவீராஹா. நிஷதாஹா is the தேசம். நிஷதஸ்ய அபத்தியம் புமான் நைஷத்யஹ நிஷதாஹ. சோ இப்ப நைஷதஹ வரும் ராஜா, நிஷதஹானு ராஜா வருது. சோ தட்ஸ் வை யூ ஹேவ் நிஷதாதிபதிஹின்னு இருக்கு, நைஷதஹானு வருது. சோ இட் கேன் தேர் ஆர் மெனி டிஃபரன்சஸ் இன் தி எக்ஸ்பிரஷன்ங்கிறதுனால அவர் ராஜாவை போடவே இல்லை இந்த இடத்துல. புரியுதா? Can we put both options when by looking? போட்டுக்கோங்க வேணும்னா, பட் ஐ வுட் ப்ரிஃபர் டு லீவ் திஸ் ஓபன் பிகாஸ் இட் இஸ் கொஞ்சம் டைசி. நமக்கு வந்து கரெக்டா தெரியல அது, அதனால அப்படி விட்டுருவோம். சூரபசாஹா சௌரபசஹா சூரபசாஹா அதே இட் ரிவர்ட்ஸ் பேக் டு தி ஒரிஜினல். ஆஜாதாஹா ஆஜாத்யஹா, ஆஜாதஸ்ய அபத்தியம் புமான்ங்கிற மாதிரி ஆஜாத்யஹா வரும். ஆஜாதாஹா பிகம்ஸ் தி இது இல்லையா? ஆமா. இது எல்லாமே அந்த கோசலா ஒரு ஒரு சூத்திரத்துலதான் வருது. அது அப்படி ஆஜாத்யா அப்படின்னு வந்துடுறது. ஓகே. மகதாஹா மாகதஹா மகதாஹா. அவந்தியஹா அவந்தேஹே அபத்தியம் புமான், இல்லைன்னா அவந்தி ராஜா அவந்திஹி அப்படின்னு சொல்றோம். அவந்தேஹே அபத்தியம் புமான் ஆவந்தியஹா. அபத்தியானி புமாம்சஹ அவந்தயஹான்னு அகேன் கோஸ் பேக் டு தி ஒரிஜினல் வேர்டு. பிரத்யக்ரதாஹ பிரத்யக்ரதஹ பிரத்யக்ரதிஹி தாசரதிஹி மாதிரி உங்களுக்கு பிரத்யக்ரதிஹி வருது. பிரத்யக்ரதாஹ அகேன் இட் கோஸ் பேக் டு தி ஒரிஜினல். காலகூட்டாஹ காலகூட்டிஹி இன் சிங்குலர் அபத்தியம் புமான். காலகூட்டாஹ டிஹி வந்தாலே ஈகாராந்த மாதிரி ஹரயஹான்னு வரணும் இல்லையோ, அது வராது. யூ கெட் இட் as காலகூட்டாஹ. இது இட் கோஸ் பேக் டு தி ஒரிஜினல். சரியா? அடுத்தது இது ஒன்னொன்னும் ஒரு ஒரு சூத்திரங்கள் அப்ளை ஆகுது இந்த இடத்துல. ரக்தார்த்தகா, ரக்தம்னாலே இட் இஸ் பீன் டைடுன்னு அர்த்தம். தட் விச் இஸ் பீன் டைடு. கஷாயேன ரக்தஹா காஷாயம். கஷாயேன, கஷாயம்ங்கிறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டை சொல்றோம் இல்லையா? அந்த டார்க் ரெட் ஒரு பிரவுன் ஒரு டர்ட்டி ஒரு ஒரு டை கலர், அந்த டைனால இட் ஹஸ் பீன் dyed. So it is called காஷாயம் வஸ்திரம். நீல்யா ரக்தம், நைல்யம்னு வரணுமே, நீலம்னே வந்திருக்கு இல்ல? It should be நைல்யம்.
This example is not there in any of the Vyakyanas that I'm trying to look at. Nyasa, Kashika, Padamansari, எதுலயுமே இந்த example இல்ல. So we will just take it as Nailyam here. So Nilya Raktam, Nailyam. Raktamna, it is not the color here. Rajyate iti Raktam. Tena, that is that which is being induced color. Abdin artho. So Raktam can also mean Rudhiram, blood. Raktam can mean red color. Apdi illa in that. You take the meaning of rajyate anena iti ragat raktam. So any color, that which is being colored. So raktam, it is being colored by kashaya. It is being colored by neeli varnaha. Something, neelya raktam. So nailyam. சாயம் போடுறது. சாயம் போடுறது, அதான். யுக்தார்த்தா, யுக்தங்கிறச்சு சேர்ந்ததுன்னு அர்த்தம். So that which is associated with that particular nakshatra. So nakshatrena yuktaha kalaha. Pushya nakshatrena yuktam pausham ahaha. So pushyena yukta paushi ratrihi. Pushyena yuktaha kalaha paushaha kalaha. When tadditam forms, it depends on what it qualifies. It is still a qualifier. It is an adjective like Bahuvrihi Samasa. When we make it, it is actually a qualifier for something else. So we have to look at what is the context there, what is the Visheshya Padam it qualifies, and then change the word accordingly. Okay. So Shauklyam, Nailyam, ellame correct தான். அப்பாடா. Okay, fine. அது நீலசிய பாவகா நைல்யம்னு வரலாம், அதுவும் இருக்கு. நீல்யா ரக்தம் நைல்யம் வருமானு தெரியல. அதனால்தான் மேபி ஐ ஷுட் புட் நீலம் in bracket with red in it, because that is given wrong in Sarala Vyakaranam, and hopefully someone will check and change it. அவ்வளவுதான். அப்படி போட்டு வைக்கிறேன். ராத்திரிஹி. So according to what it qualifies, this tadditanta padam can change its lingam. Yeah. So if it is kalaha, then we can have paushaha kalaha. Pushya nakshatrena yuktaha kalaha iti. Drishtarthakaha. Drishtam sama. Vasishthena drishtam. Mantra drishtakkal irukka இல்லையா? So whatever they have seen, anena drashtam, anena drishtam iti तन्नाम एव तत्र तस्य ऋचः, तस्याः ऋचः तन्नाम एव स्थाप्यते. So वासिष्ठेन वसिष्ठेन दृष्टं वासिष्ठं साम. சாமவேதத்துல வரக்கூடிய அந்த the verses that are there in Samaveda are called Sama. Those which are there in Rigveda are called Rik. So this particular Sama has been visualized, manifested by Vasishta. So it is Vasishtena Drishtam iti karanat Vasishtham Sama. Ushanasa Drishtam. Ushanaha nam. சுக்ரனுக்கு வந்து உஷனஸ்னு பேரு. சோ உஷனசா திருஷ்டம் ஔஷனசம். ஔஷனம்ங்கிறது இட் இஸ் a section in Vedas. So that which has been seen by உஷனஸ். பரிவிருத்தார்த்தகா. So இது வந்து திருஷ்டார்த்தம். பார்த்தீங்களா? Very very specific meaning, and these are specific words which we probably don't use in regular காவியமோ யூசேஜ்லயோ. யாராவது ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணிருப்பா. இஃப் யூ கோ டு நைஷதகாரா ஆர் லேட்டர் கவிஸ், சிசுபாலவதம், இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் இன் நீலகண்ட தீட்சித சிவலீலார்ணவம், இல்லைன்னா நம்ம யாதவாபியுதயம், இந்த மாதிரி காவியங்கள்ல they will use very sparingly because it's tough to go back to அஷ்டாத்தியாயி and get that particular சூத்திரம் மீனிங் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதனால்தான் முன்னாடி probably it was Panini wanted to record these things, that these were being used. பழக்கத்துல இருந்தது அப்படின்னு தெரியுது. பரிவிருத்தார்த்தகா. परिवृतः अर्थः, sorry, परिवृतः रथः. So vastraihi परिवृतः vastrah rathah. If a chariot has been covered, parivritam na covered. If it is covered by vastram, cloth, then it is a vastrah rathah. Let's say if it is covered by weapons, then ayudhah rathah. ஆயுதிஹி ரதஹ சம்திங் அந்த மாதிரி வரணும் இல்லையா? எதனால உங்களுக்கு வந்து கவர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்து இருக்கு. உத்ருதம் இத்யர்த்தகः தத்ர உத்ருதம் ஷராவே உத்ருதः.
பிகாஸ் சரள வியாக்கரணத்துல இதுக்கு தனியா ஒரு இது கொடுக்காததுனால, நம்பர் கொடுக்காததுனால நான் சும்மா அப்படி போட்டு வச்சிருக்கேன் அதை தனியா. இல்லைன்னா அது நம்பரிங் மாறிட போறதே, நமக்கு புக்ல பாக்கறச்சே ஐயோ இது இல்லையே அது இல்லையேன்னு நமக்கு வந்து கஷ்டமாயிட போறது. அதனால this is, he has given this under parivrtarthakah. It is not parivrtarthakah, it is udritam ityarthakah, that which has been removed from something. Sharave udritaha, or it has been taken in a ஒரு பெரிய பானையில இருக்கு சாப்பாடு, நம்ம இப்ப வந்து சமைக்கிறோம். When we cook, we make it in a huge rice cooker, and then we take it out in a plate for serving, இல்லையா? So sharave udritaha sharavaha odanaha. இந்த பரிமாறுறதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது இந்த தட்டுல தனியா எடுத்து போடுறோம் பார்த்தீங்களா, அதுக்குதான் ஷாராவஹான்னு பேரு. பௌஷ்பி வராது, பௌஷ் ஈவனா பௌஷம் தான் இருக்கு, பௌஷி தான் வருது. இதுல வேற மாதிரி இருக்கா அஷ்டாத்தியாயில? I have marked it as red, that's why I want to check. பௌஷம் இல்லையே, பௌஷா தானே வருது. அந்த யகாரம் போயிடுறது எதுக்கோ, அது என்ன சூத்திரம் அது? நக்ஷத்ரேண யுக்தஹ காலஹ, நக்ஷத்ரேண யுக்தஹ காலஹ பௌஷா தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த புஷ்ய நட்சத்திரம் இத்சம்யா லோபஹ அதெல்லாம் ஓகே, பௌஷ்யான் இருக்கு. எஸ்ஏதிச்சானால இது போயிடுறது, போயிடுறது. திஷ்ய புஷ்யயோகோ நக்ஷத்ராணி ய லோபஹ இதி வாச்சியம். There is a vartikam because of which the yakara is gone. புஷ்யால இருக்கிற யா போயிடுறது. So யா போயிடுதுன்னா பௌஷம் அஹஹ, பௌஷி ராத்ரிஹி. Okay, Paushi then. Okay. And what about the Magadaha? Is there a change there? Just little bit before. Do irke Magadaha, Magadaha. And then Pratyagrataha. Pratyagrathihi, Pratyagrathaha. So you don't need the Pratyagrati. அது வரல இதுல, போடல. இதுல என்ன போட்டிருக்கு வரேன். பிரத்யக்ரதாதிப்யஹ இஞ் அயஹ அபவாதஹ. சோ பிராத்யக்ரதிஹி தான் இருக்கு. ஓ கரெக்ட் கரெக்ட். ஓகே, பிராத்யக்ரதிஹி. சரி, அப்புறமா சேவ் பண்ணிக்கிறேன். வேற எந்த இடத்துல? அவ்வளவுதானே. காலகூட்டாக the Raja, that one is Kalakutaha, right? Correct, right? Yeah, Kalakutaha is right. Kalakutaha, Kalakutau, Kalakutaha, iti Raja, Rajanaha, போட்டுக்கலாம் நம்ம. Okay, okay. சரியா? So this, in the textbook, நீங்க பார்த்தேன்னா, I will just share how it is in the textbook. So, you know why I have taken it out. இப்போ இங்க பார்த்தேன்னா, பரிவிருத்தார்த்தகால வஸ்திரைஹி பரிவிருத்தஹ அண்ட் ஷராவே உத்ருதஹ இதி அஸ்தி. இங்க பரிவிருத்தஹான் இருக்கு, இங்க உத்ருதஹா இருக்கு. ரெண்டுத்தையும் he has put it under பரிவிருத்தார்த்தகஹ, which is not correct. So that is why I have removed it and put it separately here. சரியா? Yeah. Yeah. So உத்ருதம் இத்யர்த்தகஹ, அதுக்கு தனியா ஒரு சூத்திரமே இருக்கு. Next is ஷைத்ரர்த்தகஹ. ஷைதா. You want to number it also, Madhya, like 6 point something. அது வேண்டாம், அதை தனியா அது இருந்துட்டு போட்டோம். இல்ல 6.8 போட்டு வைக்கணும். அது இல்ல 6.5. 6.5 6.5 எல்லாம் வேண்டாம், 6னே போட்டு வைக்கிறேன்னு, அவ்வளவுதானே. இப்போ அது வேணா பிராக்கெட்ல ஒண்ணு போட்டு வச்சுக்கலாம். நமக்கு தான் அந்த parenthesis just works. பத்தல எனக்கு அதனால தான் I don't like that. அப்படியே இருந்துட்டு போட்டோம். ஓகே, தனியா இருக்கணும். அப்புறம் யாராவது வந்து ஏன் அதே நம்பரிங் போட்டிருக்கேன் பா, வேண்டாம், let it be like this, I'm fine. So ஷைத்ரர்த்தகஹ, ஷைதான one who sleeps. So the one who lies down. Where does he lie down? பத்தல every
even for such meanings you have a separate pratyaya that comes in there and changes that word. Standile shete sthandilaha, one who sleeps on the floor, bhikshukaha iti. A beggar or a person, a homeless person, standile shete, one who sleeps on the earth, so he is a sthandilaha. Paryanke shete, paryankikaha, one who sleeps on a bed is a dhani, he is a dhanikaha. So one who is a rich person, he sleeps on a bed, so he is called a paryankikaha. அப்படின்னா அதுக்கு தனியா. இந்த சம்ஸ்கிருதார்த்தகா இஸ் நம்ம லாங்குவேஜ் சம்ஸ்கிருதம் இல்ல. Sanskritam means that which has been transformed into or in that அப்படின்னு அர்த்தம். That which has been cooked with something or that which has been cooked in something. அப்போ தத்னி சம்ஸ்கிருதம் தாதிகம் இத்தியஸ்தி. சோ தயிர்லயே எதையோ நம்ம வந்து போட்டு சமைக்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன், அது தாதிகம். சம்திங் தட் இஸ் a transformation of ததி, curds. உதஸ்விதி சம்ஸ்கிருதஹ ஔதஸ்வித்கஹ ஔதஸ்விதஹ அப்படின்னு இருக்கு. There are two forms for this. அந்நியதரஸ்யாமங்கிறதுனால there are two ways of either ka pratyaya can come, tak can come, இல்லைன்னா வராது, அவ்வளவுதான். ஔதஸ்வித்கஹ ஔதஸ்விதஹ. உதஸ்வித்னா என்ன அர்த்தம்? உதஸ்வித் அப்படின்னா உதகேன ஸ்வயதே வர்ததே இதி, அர்த்த ஜல யுக்தம், equal portions of water, buttermilk. So these are all different. And the takram, udashvit, dadhi, ஒவ்வொன்னுத்துக்கும் எத்தனை, what is the percentage concentration of water that you put with the curds, the name changes in Sanskritam. So half and half pota, half water and half curds is called udashvit. Takram is even more, 75% water, 25% curds is takram நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி இல்ல வெறும்ன தயிரை கடைஞ்சா என்னவோ அது ஒண்ணு. அந்த மாதிரி there are differences in that. க்ஷீரே சம்ஸ்கிருதம் க்ஷைரேயி, that which has been transformed or that which has been formed from kshiram. It is a milk, any milk preparation, like பாயசம் மாதிரி வச்சுக்கலாம். milk and rice போட்டு any preparation. அடுத்தது அதிகரணார்த்தகா பௌஷி பௌர்ணமாசி அஸ்மின் பௌஷः, பால்குனி பௌர்ணமாசி அஸ்மின் இதி பால்குனிகா. அந்த நட்சத்திரம் இருக்கிறதுனால அந்த மாசம் டிட்டர்மின்ஸ். ஸோ தட் நட்சத்திர டிட்டர்மின்ஸ் தட் பர்டிகுலர் மாசம்ங்கிறதுனால நமக்கு வந்து பௌர்ணமா, ஐ திங்க் பௌர்ணமி வந்து புஷ்ய நட்சத்திரத்துல நடக்கிறதுனால உங்களுக்கு பௌஷ மாசம்னு பேருன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ஆமா, தேவதின் குரல் பெரியவா has said that. சோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா பௌஷி, முன்னாடி நம்ம அதை பார்த்தோமே, நட்சத்திரேன யுக்தா காலஹ, நட்சத்திரேன யுக்தா ராத்திரிஹி பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இந்த பௌஷிய இங்க எடுத்துக்கணும். சோ பௌஷி பௌர்ணமாசி அஸ்மின் மாசே வர்த்ததே இது பௌஷஹ மாசஹ. பால்குனி பால்குனிகா அல்லது பால்குனஹ மாசஹ, ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம. ஸ்ராவணஹ ஸ்ராவணிகா, ஏன்னா ஸ்ராவண நட்சத்திரத்துல that பௌர்ணமி happens. கார்த்திக நட்சத்திரே பௌர்ணமி happens. So கார்த்திகி பௌர்ணமாசின்னு இருக்க வேண்டாம். Yeah. There should be a double takara also for Kartika, right? That doesn't matter. The Anachicha is இல்லையா? Anachicha is இதுதானே உங்களுக்கு that optional. I thought the Shuddhi Kaumudi said that this should have double takara or something. Why should it have? I mean, ஏதாவது ரீசன் இருந்ததுன்னா சரி போட்டுக்கலாம். It depends why it பார்த்து சொல்லுங்க. சைத்ரி பௌர்ணமாசி அஸ்மின் மாசே இது சைத்ரகः or chaitrikah. There are two ways of expressing the month. So these are all the names of the month. Shravana, Phalguna, Kartika, இதெல்லாம் வந்து names of that particular month, because the Paurnami happens on that particular nakshatra. Because the Kritika nakshatrena yuktam, adnala it should have double takara. Okay. Kritika iti asti.
So already the original word itself word has itself that. has that. Kartiki. Okay. Kritikana padam, original padam. Okay. Next is Devatarthakaha. இது நிறைய இடம் பார்க்கிறோம். சாஸ்ய தேவதா. Either sa, asya devata, sa, asyaha devata, depends on which one is being used there, what it qualifies. It can have Aindram, Aindraha, Aindri, எது வேணாலும் இருக்கலாம். Indraha devata asya iti. If this particular havis is for Indra, then it is called Aindram havihi. ஐயம் ஐந்திரி முகம் பஷ்யன்னு சொன்னோம். ஐந்திரி வந்து ஈஸ்டர்ன் டிரெக்ஷன் when it indicates திக். இந்திரஹா தேவதா அஸ்யாஹா திஷஹ இது சேத் தத்ர ஐந்திரி திக். ஐந்திரி திக்குன்னு ஆயிடுறது. அதே ஐந்திரஹா வேற ஏதாவது இருக்கலாம். சம்திங் தட் வி ஆர் ஆஃபரிங் டு த தேவதா. தென் பிராசாதஹா, பேலஸ் ஆஃப் தட் பிலாங்ஸ் இன் விச் இந்திரா இஸ் த தேவதா அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஐந்திரா பிராசாதஹா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ வாட் இட் குவாலிஃபைஸ் இஸ் டிட்டர்மின்ஸ் த ஜெண்டர் ஹியர். பிரம்மா தேவதா அஸ்ய பிராமம் அஸ்திரம். பிரம்மாஸ்திரம் பிரம்மாஸ்திரம்ங்கிறோம். பிரம்மணஹா அஸ்திரம் இல்ல, பிராமம் அஸ்திரம். அந்த அக்னேயம் அஸ்திரம். அக்னிர் தேவதா அஸ்ய. அக்னிஷோமௌ தேவதே அஸ்ய அக்னிஷோமியஹ. இது ரெண்டுத்தையும் ஒரே குரூப்பா எடுத்துக்கணும் அக்னிஷோமாங்கிறத. அதனாலதான் அக்னிஷோமிய வரக்கூடாது அந்த இடத்துல. பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் a group by itself. Those two are the devatas. Agni and Soma are the devatas there. For any yagam where you have these two are the principal devatas, then that yagam is called Agnishomiya. This is the same like that Surya Chandramasau. ஆமா, அதே மாதிரிதான். So you can take Vayavya dik இந்த இடத்துல. Vayuhu devata asyaha Vayavya dik எடுத்துக்கலாம். இது நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் போதினில இருந்து பார்த்துன்னு வரோம். பிதுஹு பிராதா பித்ருவ்யஹ. திஸ் இஸ் அ தத்திதாந்த பிரத்யய that happens. So pita is the original subantam where you put in another taddita pratyaya to make another subantam which is pitruvyaha. Matuhu bhrata matulaha, mama, mother's brother. இதுல பிராத்துஹு புத்திரஹா பிராத்ருவ்யஹான்னு ஒண்ணு வருது. ஆனா அது வந்து பிராத்ருவ்யஹான சத்ருஹுன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. பாகவதத்துல இருந்து கண்டுபிடிச்சேன். எனக்கு அது வரைக்கும் பிராத்ருவ்யஹாங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சத்ருங்கிற அர்த்தம் இருக்குன்னே தெரியாது. ரொம்ப இதுவா இருந்தது, வித்தியாசமா இருந்தது. சோ பிராத்ருவ்ய ஐ வுட் ஹவ் அஸ்யூம்ட் இட் இஸ் அ தத்திதாந்த பிரத்யய. பிராத்துஹு அபத்யம் புமான் இது அப்படி எடுத்துட்டு இருப்பேன். ஒன் ஹூ இஸ் த சன் ஆஃப் மை பிரதர் அப்படிங்கறச்சு பிராத்ருவ்யா நெஃப்யூங்கிற மாதிரி எடுத்துட்டு இருப்பேன். அப்படி இல்ல, அதோட அர்த்தமே எஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ அ மீனிங். பட் பிராத்ருவ்யங்கிறது எப்படி இந்த பங்காளின்னு ஒரு அர்த்தம் சொல்றோமோ இல்லையோ, பங்காளின்னு என்ன அர்த்தம் தமிழ்ல? பங்குக்கு வரவன் தானே அர்த்தம். அத வச்சுட்டு பிராத்ருவ்ய மீன்ஸ் சத்ருங்கிறார். இது ரூடியத்தா ஃபார் தட். பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது. Next is pitrarthakaha. So pituhu pita pitamaha, matuhu pita matamaha. We commonly use these things. So pitru pituhu pitamahasya pita. இது பத்தல, இது இங்க வேண்டவே வேண்டாம். Pitru pituhu which is pitamahasya. Pituhu pita pitamaha. Pitamahasya pita prapitamaha. Matuhu pita matamaha, mother side grandfather. Matamahasya pita pramatamaha. You just join one pra there. Next is samuharthakaha. Tasya samuhaha. So should there be one more equal to there? Enga equal to vanda. Because that okay.
சமூகார்த்தகா. இது நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. தெரியாத ஜனதா அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். ஈவன் இன் தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் வந்து ஜனதா டஸ் திஸ் அப்படிம்போம். ஜனதான்னு என்ன, எவ்ரிபடி டஸ் திஸ்ங்கிற அர்த்தத்துல நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்ல. ஜனானாம் சமூகா ஜனதா அப்படின்னு. சமூகம், a conglomeration or a combination of all people, that a group of people க்கு ஜனதா. either ta can come or you can have a tadditam here or ending la ta varla. So shukanam samuhaha shaukam, garbhineenam samuhaha garbhinam. A group of pregnant women is called garbhinam. Shukanam samuhaha group of parrots. Yuvatinam samuhaha yavvatam yavvanam. So yavvanam nu sollum பொழுது are they referring to the age or avastha, or are they referring to the group of women ngaradu, group of women or group of men, young men, young women? Context பொறுத்து பார்க்கணும். You have to look at the context of the application of that word and then decide what it means. जनानां समूहः जनता. एवं ग्रामता, बन्धुता, गजता, सहायता, राजन्यकं, वार्धकं, ब्राह्मण्यम इत्यादि. These are also words that indicate samuhartha. So gramata is a group of villages, group of relatives. Gajata are group of elephants. Sahayata, group of சகாயதாம் ததாமிங்கிறது நம்ம நார்மலா யூஸ். சகாயஸ்ய பாவஹா சகாயதான்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு, அதான் சொன்னேன். அந்த தல்லு பிரத்யயம் கேன் கம் இன் 2 மீனிங்ஸ். பாவார்த்தே அப்படி வர்த்ததே, சமூகார்த்தே அப்படி வர்த்ததே. என்னத்தை டிட்டர்மின் பண்ணுவோம் நம்ம இல்லையா? அதனாலதான் இட்ஸ் a difficult செக்ஷன்ங்கிறது. தத்திதம் பெரிய பெரிய கிராமரியன்ஸ் தொடமாட்டான் அந்த செக்ஷனை. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம புக்கு பார்த்து சொல்லி தரேன்னு விடுவா, அவ்வளவுதான். They don't have it in their mind because there is so much of usage available இல்லையா? சகாயதாங்கிறது here it is sahayanam samuhaha, those who help, tools, a group of tools or group of helpers அப்படி எடுத்துக்கலாம். ராஜன்யகம், a group of vassal kings. வார்த்தகம், விருத்தானாம் சமூகா, group of old people. பிராமண்யம், பிராமணானாம் சமூகா பிராமண்யம், a group of Brahmins. இது வந்து அத்யேதா, பிராமண்யம் இத்யாதி. இத்யாதி, எஸ். அத்யேத்ரு வேதித்ரு அர்த்தகः. So adhyeta is a person who studies, vetta is a person who knows. Both வந்து one who studies, one who knows. ரெண்டு அர்த்தத்திலையும் வரும் பொழுது how does the word change? So vyakaranam adhite vettiva, either he studies vyakarana or he knows vyakaranam. For both you can use the word vyakaranaha. சில சமயம் எழுதரிச்சு 2 யா போடுவா இந்த இடத்துல, அது தப்பு. அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது, இந்த தத்வேத தததீதே படிக்கிறச்சேதான் I realized it was not வையாகரணஹா but it is வையாகரணஹா, because வியால ஒரு யா தானே இருக்கு. நியாயம் அதீதே வேத்திவா இது நையாயிகः, one who studies nyaya, one who studies puranas or one who knows puranas, puranikah, puranani adhite vettiva. Sadhvartakah, tatra sadhu, that which is ugandadungrom இல்லையா, beneficial in that particular work. Sharane sadhuhu sharanyah, one who is appropriate, one who is the best for sharanam, for surrender. So ராமஹா சரண்யஹா அப்படின்னா அவர் தான் எனக்கு புகலிடம் அப்படிங்கிறோமே, புகழுவதற்கு உகந்த பர்சன்ங்கிறது சரண்யஹா. கர்மணி சாது கார்முகமா, that which is sadhu இருக்கணும் இல்லையா, that which is best in that work. So கார்முகம், கார்முகம்ங்கிறச்சு இதுன்னு அர்த்தம், வில்லு இல்லையா? ஆனா தத் கார்முகம்ங்கிறச்சு அந்த அந்த கர்மணி சாது கார்முக, தட் விச் இஸ் ஃபிட் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ஒர்க், அதனால கார்முக இது. வருஷாசு சாது வார்ஷுகம், தட் விச் இஸ் appropriate for during varsha kala, or varshukah is like that which is sprinkling down,
வாட்டர் வார்ஷுகம் இது. ஸோ வர்ஷாசு சாதுங்கிறச்சு தட் இந்த மேகம் மாதிரி எடுத்துக்கணும், தட் விச் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் டவுன் வாட்டர். வார்ஷுகம் வார்ஷுகா மேகா அப்படி எடுத்துக்கலாம். சரி, மேபி இதை வந்து வார்ஷுகா மேகா ரெய்னிங் டவுன், ஐ எம் கோயிங் டு சேஞ்ச் இட் டு புல்லிங்க பதம் so that we know what it means. சரி, சைஷிகார்த்தம் இது வந்து நிறைய சூத்திரங்கள் அதுல வந்து அப்ளை ஆகும். ஷேஷே அப்படின்னு ஒரே ஒரு ஒரு இதுல போட்டு விடுறார். அண்டர் ஒன் Varshikaha Meghaha, should we do the same for the Karmukaha also? But because that is also like இல்லையே, கார்முகம் உங்களுக்கு வந்து வில்லு இஸ் இன் இதுதானே. தனுஹு you can take it then. தனுஹு. யா, இதுக்கு வந்து சேஷேன்னு ஒரு சூத்திரம் இருக்கு, அந்த சூத்திரம் தான் அப்ளை ஆகும். ஐ திங்க் இட் இஸ் 994 என்ன 4244 இல்லையே 4290 சம்திங் வரும் நினைக்கிறேன். 4292 plain sheshe. There are a lot of sheshes there. This is the one that is applied here. சைஷிகார்த்தம்ங்கிறச்சு சேஷே அவ்வளவுதான் அந்த இடத்துல. ஸோ இதுக்கு அடியில உங்களுக்கு எல்லா சூத்திரங்களும் வரப்போகுது, எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸும் வரப்போகுது. ஸோ சேஷே எவ்ரி திங் எல்ஸ் என்ன அர்த்தம் வேணுமோ போட்டுக்கிறோம்னா அதுல இதெல்லாம் வருது சைஷிகார்த்தம். அதுக்கப்புறம் நிறைய சூத்திரங்கள் வரும். ஸோ சக்ஷுஷா கிருஹ்யதே இது சாக்ஷுஷம் ரூபம், that which is the form which is being understood, which is being perceived by the eye is called chakshusham rupam. Shravanena grihyate, what is being understood by the ear is shravanaha. நம்ம முன்னாடி ஸ்ராவணஹா மாசஹானும் பார்த்தோம், ஸ்ராவணஹா சப்தஹானும் பார்த்தோம். சப்போஸ் they ask you the word vyutpatti for the word shravana in exam, what will you do? You can write both. If you know shravanaha shravani பௌர்ணமசி அஸ்மின் இது ஸ்ராவணஹா மாசஹா ஸ்ரவணேன கிருஹ்யதே இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ராவணஹா சப்தஹா, ரெண்டும் போடலாம் நீங்க. அஸ்வைஹி உஹ்யதே ஆஸ்வஹா ரதஹ, a chariot that is being carried or borne by horses. கிரீவாயாஹ அலங்காரஹ கிரைவேயகஹ, இந்த கழுத்து பதக்கங்கிறோம் இல்லையா, அந்த பெண்டன்ட், எனிதிங் தட் இஸ் an அலங்கரண வஸ்து ஃபார் த நெக், க்ளோசர் டு த நெக், நாட் ஹாரம். ஹாரம்ங்கிறது லாங்கா இருக்கும். கிரைவேயகங்கிறது கிரைவேயக முக்தா பலான்விதான் இருக்கும்ல, ரத்ன கிரைவேய சிந்தாக்க லோல முக்தா பலான்விதான் இருக்கு. நம்ம இந்த நாகர்னு ஒண்ணு போட்டுப்போம் ஒரு பதக்கம், அந்த நாகர் எப்படின்னா கீழே வந்து முத்து தொங்கும். அததான் வர்ணிச்சிருக்க அம்பாளுக்கு அந்த இடத்துல. ரத்ன கிரைவேய சிந்தாக்க லோல முக்தா பலான்விதா, அந்த லோல முக்தா, அந்த முத்து ஆடுறது அம்பாளுடைய கழுத்துல. அழகா இருக்குல்ல, நினைச்சு பார்த்தாலே ஜம்மன் இருக்கும். அதுதான் கிரைவேயகாங்கிறது. இட் இஸ் a neck ornament. திவி பவம் லலாட்டஸ்ய அலங்காரஹ, can we make like that? இல்லையே, இந்த வராது சூத்திரத்துல வந்து குல குக்ஷி கிரீவா, only those three. Okay. We can't do any like neti chutti and all. No way. என்ன பண்றது, போட்டுட்டாரு அப்படி இல்ல. குல குக்ஷி கிரீவா ஸ்வ அசி அலங்காரேஷு. ஏன்னா குலங்கிறதுக்கு வந்து கௌலேயகா அப்படின்னு ஒரு பதம் இருக்கு. கௌலேயகான ஸ்வா, கௌக்ஷேயகா இஸ் an அசி. ஸ்வாங்கிறது நாய், நாய்க்கு வந்து கௌலேயகா குலக்கு பின்னாடி வருது தத்திதம். and then when you take குக்ஷி, குக்ஷி is actually வயிறு, ஸ்டமக்னு அர்த்தம். but கௌக்ஷேயகா, it is an அலங்கரண வஸ்து at the where which is resting at the waist. இல்லையா, you keep your sword at the waist. அந்த இடுப்புல கட்டி அதை வந்து அங்க இருந்தானே எடுப்போம் நம்ம, உருவறது வாழை உருவறது அங்க இருந்தானே. சோ கௌக்ஷேயக refers to அசி,
asi is sword. And then alankara, griva, alankara artheshu. கிரீவாபியா இதெல்லாம் இந்த பதத்திற்கு பின்னாடி ஏதேபியா சப்தேபியா பரம் ஏதேஷு அர்த்தேஷு ஏதோ ஒரு பிரத்யம் வரப்போறது. One tadditam pratyaya comes in and changes the whole word. Okay. மாடர்ன் இது கூட ரொம்ப ஆப்டா இருக்கு. போலீஸ்க்கு இது கூட எதுக்கு அந்த கன்னு அங்கதானே ஆமா கன் எல்லாமோ அங்கதான் வச்சிருப்பாங்க. கரெக்ட். வெப்பன்ஸ் ஆர் கெப்ட் அட் தி இது ஈஸியர் டு லிஃப்ட் என்னன்னு தெரியல. திவி பவம் திவ்யம், தட் which is in the ஆகாசம். So திவ்யம் divine. பிராச்சியம் பவம் பிராச்சியம் பவம் பிராச்சியம், அவ்வளவுதான், அப்படியே நின்னுடுறது. So that which is in the east. So we'll stop with this. We'll probably do this again.